Hello everyone, again welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the remaining process of a knuckle joint. So in previous lecture we have seen two parts, that is part number 1. In that we have seen design of rod. In second part we have discussed design of eye and single eye and double eye. So today we are going to solve the problem and we are going to take a glance on a process already we have seen. So let us see the final process of a knuckle joint design process. So here you can see in first step which part we are going to deal with and how its failure is, then the equation to find out the diameter of a rod. So you can see in first step we are going to design the rod, and this rod is going to fail with tensile force, and the equation is P is equal to pi by 4 t square, and this d is small d, which is the diameter of rod, and sigma t is nothing but the tension or the tensile stress induced in that particular rod. You can see over here sigma t, and what we are getting the diameter d. So in this particular equation the sigma t is given, this is the permissible stress, and we have to calculate the d. So in next step we have to decide the order dimensions by using the empirical relations. Already we have seen the empirical relations. As per the standard we are going to see the empirical relation: d1 is equal to d, d2 is equal to 2d, then d3 is equal to 1.5d, where d is nothing but the diameter of rod. From this equation we are getting the d, and then small t is equal to 1.25d, then t2 is equal to 0.5d. As in previous lecture or in part number 1 we have seen what exactly mean the empirical relation is. So these are the standard values which already set by the designer, and we are going to consider it as it is. So T1 is equal to 0.75d. So from this we are going to find out d, d2, then we are getting d3, t, t1 and t2. These values are used in further expressions. So the step number 3 is check the pin. So we are going to check the pin conventionally by double shear, but it is not possible, or by the assumptions we have already seen we have to calculate the pin for bending also. So the formulae is already discussed. So in step number 3 we are going to check the pin by for the double shear. So here P is equal to 2, that is mean the double shear, pi by 4 d1 square. So d1 is nothing but the diameter of pin, and d1 is equal to d, and sigma s, or you can use as a tau. So in this equation we are going to deal, or we are going to calculate the sigma s, that is shear stress, and we have to compare, or we have to check this stress with permissible stress. Then the fourth step is checking the single eye rod end, and it is going to fail with shear. Then the formula is P is equal to d2 minus d1 into t. This is the area, already we have seen in part number 2, and the sigma s, or it is equal to tau. So here also we are going to check sigma s. Then for the same component we are going to check the tensile stress also. So for that the formula is same, only you have to
calculate the sigma T, and this sigma T should not exceed the permissible value, and we are going to check sigma T. Then finally we are going to check the crushing stress. The crushing stress is equal to P is equal to D1 into T. Here only you can see it is related with the inside diameter only, or the internal diameter, that is D1 into T. T is nothing but the thickness of single eye, and sigma C is equal to crushing stress. When the sigma C is not given, sigma C is equal to sigma B. So you have to take in account that when the sigma C is not given, sigma C is equal to sigma B is equal to sometime it will be sigma T. So the value of sigma C and sigma T will be same, and you have to check sigma C for failure, and if it is not exceeding the given value, then it is safe. And in final step we are going to discuss check the double eye. So आपण काय करणार आहे, फायनली आपण डबल आयचं जे काय फेल्युअर होणार आहे ते फेल्युअर आपण चेक करणार आहे. जसं आपण बघितलं की सिंगल आयचा रॉड आहे तो कसा फेल होतोय, शियर, टेन्साईल आणि क्रशिंगनी, सेम तसंच आपण काय करणार आहे, डबल आय सुद्धा आपण चेक करणार आहे टेन्साईल, क्रशिंग आणि डबल शियरनी. आता इथं तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं की ज्यावेळी जर तुम्हाला व्हॅल्यू दिली नसेल, सिग्मा सीची व्हॅल्यू दिली नसेल, तर सिग्मा बी म्हणजेच काय असणार आहे, म्हणजे बेंडिंग सिग्मा म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेसच त्याचं काय असणार आहे, क्रशिंग स्ट्रेस असणार आहे. मग त्यावेळी पकडताना सिग्मा सी इज इक्वल टू काय पकडायचं तुम्हाला, सिग्मा बी. असं बऱ्याच वेळेला प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं नसतं, त्यावेळी तुम्हाला ते कन्सिडर करावं लागतं आणि ते तुम्ही अज्युम केलेलं तुम्हाला तिथं गिवन डेटामध्ये नमूद करावं लागतं. आणि इथं पण तुम्ही सेम बघा, जे काय तुम्हाला दिसणारा एरिया आहे तो एरिया सेम आहे, थिकनेस फक्त बदलली आहे कारण डबल आय म्हणून, आणि त्याला काय केलं आहे, मल्टिप्लाय बाय 2 केलं आहे कारण काय डबल आय आहेत म्हणून. आणि तुम्हाला काय काढायचं इथं फाइंड आउट करायचं आहे सिग्मा एस किंवा टाऊ. आपण जनरली नोटेशन टाऊ वापरलं तर चालेल, कारण प्रिव्हियस आपण ह्याच्यामध्ये सुद्धा स्प्रिंगमध्ये सुद्धा आपण टाऊ बघितला आहे. सिग्मा एसला पण काय प्रॉब्लेम नाही आहे, ते ज्याच्या त्याच्या कन्व्हेन्शनप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता. आता इथे पण आपल्याला काय करायचं आहे, जी दिलेलं सिग्मा एसची व्हॅल्यू आहे किंवा टाऊची व्हॅल्यू आहे ती आपण काढलेल्या टाऊच्या व्हॅल्यू बरोबर मॅच होते किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे का नाही हे चेक करायचं. जर त्याच्यापेक्षा जास्त गेली तर तुमचं डिझाईन सेफ नाही आहे, म्हणजे स्ट्रेसेस जास्त इंड्यूस होतात. म्हणजे काय करायला लागेल, तुमचं डायमीटर किंवा तुमचे डायमेन्शनल जे काय तुमच्या पॅरामीटर्स आहेत त्या बदलायला लागेल आणि त्याला सेफ करायला लागेल. त्यामुळं आपल्याला काय करायला लागेल, वी हॅव टू चेक सिग्मा एस फॉर डबल शियर. आणि तसंच तुम्हाला टेन्साईल आणि क्रशिंग करायचं आहे, आणि ह्यातला सगळ्यात जो जास्त येईल त्याचाच आपण काय करायचं आहे, त्याचाच आपण डायमीटर कन्सिडर करायचा आहे आणि तोच आपण काय करायचा आहे डिझाईनसाठी आपण सिलेक्ट करायचा आहे. इथं पण बघा D2 - D1 एरिया सेम आहे आणि मल्टिप्लाय केलेला आहे ह्यानी बाय 2नी, इथं राहिलेलं आहे करायचं मल्टिप्लाय बाय 2. आणि तुम्ही इथं पण बघू शकताय D1 इंटू T1 इंटू 2 म्हणजे काय केलेलं आहे, दोन्ही मल्टिप्लाय केलेलं आहे कारण डबल आय आहे त्यामुळं. आणि इथं काय कॅरी केलेलं आहे सिग्मा सी. इथं सिग्मा टी तुम्हाला काढायचं आणि कम्पेअर करायचं आहे परमिसिबल बरोबर, आणि इथं सिग्मा सी काढायचं आहे आणि कम्पेअर करायचं आहे बेंडिंग किंवा क्रशिंग बरोबर ती. आणि ह्यामध्ये सगळ्यात जो ग्रेटर येईल आणि जो ग्रेटर येणार आहे तो ग्रेटर काय करायचं आपल्याला, त्याच्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू आपण पुट करून ती जी काय डीची व्हॅल्यू आहे ती डीची व्हॅल्यू आपण काय करायची कन्सिडर करायची. आणि ही पूर्ण स्टेप्स आहेत, ह्या स्टेप्स तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये फक्त क्रुशियल काय राहणार आहे की एरिया कसा फाइंड आउट करायचा, ह्याच्यात तुमचं लॉजिकसुद्धा लागणार आहे. कारण ज्यावेळी आपण एखादं ॲप्लिकेशन बघत असतो की एखादं फेल्युअर कसं होतं, त्याच्यावरती लोड पडल्यावर तो कुठून बेंड होतो, त्यात त्याचं मटेरियल कुठलं वापरलं आहे, ठीक आहे. म्हणजे जनरली आपण इलॅस्टिक जेव्हा ताणतोय किंवा एखादा रबर ताणतोय तर त्याचं फेल्युअर कसं होतं, पहिल्यांदा नेकिंग होतं जिथं स्ट्रेसेस जास्त आहेत तिथं, मग ते हळूहळू त्याचे फायबर काय होतात तुटायला चालू होतात आणि मग त्याचं ते काय होतं फेल्युअर होतं. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचं सडन फेल्युअर होत नसतं, त्याला काहीतरी प्लास्टिक लिमिट, इलॅस्टिक लिमिट ह्या गोष्टी असतात आणि मग त्याच्यानंतर मग त्याचं फेल्युअर व्हायला चालू होतं. इथं सुद्धा तुम्हाला तेच इमॅजिनेशन करायचं की एखादा पार्ट, सपोज आपण काय केलं सिंगल आय आपण ओढतोय म्हणजे काय करतोय, पिनमध्ये तो काय आहे अटॅच आहे किंवा असेंबल केला आहे, मग ते पिनला सुद्धा काहीतरी स्ट्रेसेस येणार आणि आयला पण येणार. मग ते काय होईल, आपण जर खेचलं तर तो जर माइल्ड स्टीलचा असेल तर तो कसा बिहेव करेल, त्याच्यात इलॅस्टिक प्रॉपर्टी काय काय आहेत, त्याची जे काय स्ट्रेंथ आहे किंवा त्याचं एंड्युरन्स काय लिमिट आहे,
हे आपण कन्सिडर करून आपण काय करायचं आहे, थोडंसं लॉजिक लावून एरिया आपण फाइंड आउट करायचं आहे. कारण जेव्हा आपण स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करतो त्याच्यामध्ये एरिया खूप महत्त्वाचा आहे आणि तोच एरिया आपल्याला काय करायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे. आता आपण बघणार आहोत की MSBTच्या किंवा बोर्डाच्या याच्यामध्ये कुठले क्वेश्चन कुठल्या टाईपमध्ये विचारले जातात आणि नकल जॉईंट डिझाईन करा म्हणून जर एखादा प्रॉब्लेम पडला तर तो कसा डिझाईन करायचा आपण स्टेप बाय स्टेप ते बघणार आहोत. आणि त्या प्रत्येक स्टेप्समध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर सिग्मा इज इक्वल टू P/A या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त तुम्हाला एरिया पुट आउट करायचा आहे आणि सिग्मा दिलेला असेल त्या सिग्मावरून तुम्हाला त्या डीच्या व्हॅल्यू किंवा इम्पेरिकल रिलेशनवरून तुम्हाला त्या ज्या काय D1 D2 D3च्या व्हॅल्यू आहेत त्या फाइंड आउट करायच्या. तर हा बोर्डाला विचारलेला प्रश्न आहे आणि ज्यावेळी EMDचं नाव DME होतं, डिझाईन ऑफ मशीन इलेमेंट, त्यावेळी त्याचा कोड होता 17610. त्यावेळी हे बोर्डाला विचारलेला प्रश्न आहे अटेम्प्ट NA2. त्यावेळी एक प्रश्न किंवा एक जे काय न्यूमरिकल असायचं किंवा डिझाईन असायचं ते 8 मार्कांसाठी एक असायचं. इथं तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे डिझाईन ए नकल जॉईंट टू ट्रान्समिट 150 किलो न्यूटन. आता हे काय दिले 150 किलो न्यूटन ते आपण गिवन डेटामध्ये बघणार आहोत. 150 किलो न्यूटन. द डिझाईन स्ट्रेसेस आर सिग्मा टेन्साईल दिला आहे 75 मेगापास्कल. त्याच्यानंतर कॉम्प्रेसिव्ह दिला आहे 150 मेगापास्कल म्हणजे काय असणार आहे सिग्मा सी, सिग्मा टी, सिग्मा सी. आणि त्याच्यानंतर टाऊ शिअर किंवा तुम्ही मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की त्याला तुम्ही सिग्मा एस सुद्धा वापरू शकता शिअरला. त्यामुळं हा काय दिला तुम्हाला सिग्मा एस इज इक्वल टू 60 MPa. आणि तुम्हाला ह्याच्यात काय करायचं आहे गिवन डेटा पहिल्यांदा लिहून घ्यायचा आहे. मग तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा काय दिला आहे P दिला आहे. ओके, मग P काय आहे गिवन डेटामध्ये तुम्ही हे करू शकताय. P म्हणजे काय असणार आहे दिलेला फोर्स किंवा अप्लाइड फोर्स. त्याच्यानंतर सिग्मा टी काय आहे 75 मेगापास्कल. 75 मेगापास्कल म्हणजे काय असेल तर त्याला तुम्ही काय करा न्यूटन पर mm². ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग काय असणार आहे सिग्मा सी 150 न्यूटन पर mm². आणि त्याच्यानंतर टाऊ तो काय असणार आहे 60 मेगापास्कल. आता जर तुम्ही पहिल्या स्टेपमध्ये बघितलात हा गिवन डेटा आपण लिहून घेतला आणि पहिल्या स्टेपमध्ये जर तुम्ही बघितलात तर आपण पण बघितलं की कन्व्हेन्शनली आपल्याला पहिल्यांदा काय फाइंड करायला पाहिजे फर्स्ट ह्याच्यामध्ये स्टेजमध्ये किंवा स्टेपमध्ये तर डी फाइंड आउट करायला पाहिजे. कारण जर आपण रॉडचा डायमीटर काढला पहिल्यांदा तरच आपल्याला बाकीच्या ज्या काय पॅरामीटर्स आहेत किंवा डिझाईनचे जे काय डायमेन्शन्स आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायला त्रास होणार नाही. कारण इम्पेरिकल रिलेशनवरनं तुम्ही बघितलं असेल की इम्पेरिकल रिलेशन सगळ्यात पहिल्यांदा कशावरती डिपेंड आहे तर डायमीटर ऑफ रॉड. आता इथं बघा स्टेप नंबर 1 डायमीटर ऑफ रॉड. मग डी इज इक्वल टू काय केलं आहे कन्सिडर टेन्साईल फेल्युअर ऑफ रॉड. म्हणजे आपण काय कन्सिडर करणार आहे रॉडचं जे काय फेल्युअर होतं आहे ते टेन्साईल फेल्युअर असणार आहे P इज इक्वल टू सिग्मा T/A. सिग्मा T इंटू ए म्हणजे काय असणार आहे एरिया. आता एरिया काढायचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे π/4 D². आता इथे आपण बघू शकता की D² इथे दिसतोय तुम्हाला. मग आता P काय आहे आपला आपण आता इथे बघितलं आहे गिवन डेटामध्ये P दिला आहे 150 न्यूटन पर mm². आता खरं इथे किलो न्यूटन दिलं आहे मग तो आपल्याला काय करायला लागेल कन्वर्ट करताना 10⁻³ कारण किलो न्यूटनचं आपण न्यूटनमध्ये कन्वर्ट करताना 10⁻³ केलं इज इक्वल टू 75. आता इथे तुम्ही बघू शकताय की आपण जो काय रॉड डिझाईन करणार आहे किंवा शाफ्ट डिझाईन करणार आहे तो कशासाठी करणार आहे तर टेन्साईल स्ट्रेससाठी डिझाईन करणार आहे. म्हणजे काय टेन्साईल त्याचं फेल्युअर होऊ नये यासाठी आपण डिझाईन करणार आहे. पण ते दिलं आहे ऑलरेडी 75 दिलेलं आहे आपण म्हणून आपण काय करतो आहे सिग्मा टी इज इक्वल टू 75 इंटू π/4 D². आता आपण D²चा आपण जर हे काढला रूट काढला तर तुम्हाला इथं व्हॅल्यू मिळेल 50.4. पण 50.4चं आपण जर ॲप्रॉक्झिमेशन केलं किंवा त्याला राऊंड फिगर केलं तर तो 51 कन्सिडर करायला लागेल. पण 51 ही व्हॅल्यू स्टँडर्ड रॉडमध्ये किंवा स्टँडर्ड शाफ्टच्या ह्याच्यामध्ये येत नाही. त्यामुळे काय करायला लागेल 52 आपण त्याला कन्सिडर करूया. सो D इज इक्वल टू 52 mm. युनिट लक्षात ठेवा mmमध्ये आपण त्याला काय केलेलं आहे काढलेली आहे ती व्हॅल्यू. आणि एम्पेरिकल रिलेशन वापरून आपण डायमीटर ऑफ नकल पिन काढायचं आहे आउटसाईड डायमीटर ऑफ नकल पिन काढायचं आहे. त्याच्यानंतर बाकीचे सगळ्या व्हॅल्यूज काढायचं. इथं तर तुम्ही बघितलात D1 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 52 आपण 52 कन्सिडर केलं आहे. आउटसाईड डायमीटर ऑफ I D2 असणार आहे तो. आणि इम्पेरिकल रिलेशनप्रमाणे D2 इज इक्वल टू 2D म्हणजे काय 2 इंटू 52. 52 म्हणजे काय आला
104. सो द व्हॅल्यू ऑफ D2 इज इक्वल टू 104 mm. डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड अँड कॉलर. आता D3 म्हटलं आपण त्याला. तुम्ही जर त्या नोटेशनमध्ये बघितलं तर D3 आपला काय असणार आहे 1.5D. आता 1.5 इंटू 52 म्हणजे काय आला 78 mm. आणि थिकनेस ऑफ सिंगल आय और रॉड एंड तो काय आपण कन्सिडर केला आहे T कन्सिडर केला आहे. मग तो 125 1.25D आहे. त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे 65 mm येईल. त्याला तुम्ही इथे बाजूचे जे काय इंडिकेशन्स दिसत आहेत ते इंडिकेशन म्हणजे मार्क्स आहेत. तुम्ही ह्या प्रत्येक स्टेपला तुम्हाला एक एक मार्क बोर्डाकडून मिळत जाणार आहेत. म्हणजे फायनल आन्सरला तर तुम्हाला सिग्निफिकन्स आहेच, प्लस तुम्ही स्टेप वाईज कसे आन्सर काढताय त्याला सुद्धा सिग्निफिकन्स आहे. आता इथे जर तुम्ही बघितलात तर टीची व्हॅल्यू निघाली 65. त्याच्यानंतर थिकनेस ऑफ फोर्क ती तुम्हाला मिळाली किती 39. पण 39 ही ऑड व्हॅल्यू न पकडता काय करायला लागेल आपल्याला ती 40 mm पकडायला लागेल. मग ही कुठं पकडायची जिथं जिथं थिकनेस वगैरे आहे ते राऊंड फिगर तुम्ही जवळ असेल तर केला तर चालेल. फॉर एक्झाम्पल 36 असेल तर त्याला कमी करायचं नाही, म्हणजे 35 करायचं नाही, त्याची स्ट्रेंथ लूज होईल, त्याचा एरिया कमी होईल. तो 36 असेल तर वाढवून 40 करायचं नाही. 39 पॉईंट समथिंग असेल किंवा 39च्या जवळ असेल तर त्याला राऊंड फिगर तुम्ही 40 करू शकताय, पण 35 करू शकत नाही, कारण 35 हे काय होईल त्याची व्हॅल्यू कमी होईल. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही थिकनेस ऑफ पिन हेड बघताय T2 आहे ते काय आहे Dच्या बरोबर निम्मा म्हणजे काय 0.5D म्हणजे काय असणार आहे 26 mm. आता हे टोटल जे काय एम्पिरिकल रिलेशन प्रमाणे आपण या सगळ्या व्हॅल्यू काढून घेतल्या, कारण ह्याचा यूज तुम्हाला कुठं होणार आहे ज्यावेळी तुम्ही सिंगल आय आणि डबल आय ज्यावेळी तुम्ही चेक करणार आहे कशासाठी टेन्साइलसाठी बकलिंगसाठी म्हणा किंवा क्रशिंगसाठी असेल आणि शिअरसाठी असेल, त्यावेळी D1 लागतो, D2 लागतो, D3 लागतो, T लागतो, T1 लागतो, ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. त्या तुमच्या सेकंड स्टेपमध्येच काय झालेल्या आहेत सगळ्या एम्पिरिकल रिलेशनमधनं निघलेल्या आहेत. आणि ह्या व्हॅल्यूजना तुम्ही काय करायचं आहे अंडरलाईन करून लिहायचं आहे आणि त्या व्हॅल्यू आपण कुठं वापरायच्या आहेत सेकंड स्टेपमध्ये वापरायच्या आहेत. इथं बघा आपण बघूयात नेक्स्ट स्टेप फेल्युअर ऑफ नकल पिन इन शिअर. म्हणजे नकल पिनचं जे काय फेल्युअर होणार आहे ते शिअरमध्ये होणार आहे, कारण आपण सिंगल एंडला पण आणि डबल एंडनी पण आपण त्याला काय करतो खेचतोय दोन्हीकडनं विरुद्ध बाजूला. आणि त्याच्यामुळं ती जी काय पिन आहे मधली ती पिन काय होतीये त्याला इकडं पण खेचलं जाते राईट साईडला आणि लेफ्ट साईडला पण खेचलं जाते. मग त्याचं जे काय मधला जो काय भाग असणार आहे तो फेल होईल शिअरच्या अंडर. सिन्स द नकल पिन इज इन डबल शिअर देअरफॉर लोड P इज इक्वल टू. आता P बघा आपण काय करतोय लोड P कन्सिडर केला 150 Nm² आणि त्याला 10⁻³ केलं कारण किलो न्यूटन होता तो आपण कन्वर्ट केला न्यूटनमध्ये. 2 इंटू आता 2 का केलंय तर कारण डबल आय आहे म्हणून किंवा डबल शेअर आहे म्हणून आपण कन्सिडर केला. ठीक आहे. आणि π/4 काय आहे त्याच्यामध्ये D1चा स्क्वेअर आहे. आता D1 म्हणजे काय असणार आहे D आणि D1 हे सेम आहेत त्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही 52 कन्सिडर करू शकता इंटू टाऊ. आता टाऊ घ्या किंवा तुम्ही सिग्मा S घ्या काही घेतलं तरी चालेल. इज इक्वल टू काय केलं इथं व्हॅल्यू टाकल्यात बघा 2 इंटू π/4 52चा स्क्वेअर इंटू टाऊ आणि इथं तुम्हाला व्हॅल्यू मिळालेली आहे. आणि आपण काय करतोय कम्पेअर करून आपण व्हॅल्यू जी काढलेली आहे ती इथं तुम्ही बघू शकताय. टाऊ इज इक्वल टू आता टाऊच्या याच्यामध्ये समीकरण घ्यायचं आहे पूर्ण. टाऊ इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ बाय 4248 त्याच्या हे केलेलं आहे त्यांचा भागाकार करून तुम्हाला डायरेक्ट हे उत्तर तुम्हाला मिळालं 35 किती आहे त्याचं 31 MPa मेगापास्कल किंवा तुम्ही म्हणू शकता Nm/mm². हे जर तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला जे काय अलाउएबल दिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा कमी आले. अलाउएबल किती आपल्याला 60 आहे आणि इथं किती आले आपल्याला 35.31. ठीक आहे. आता आपण नेक्स्ट स्टेपला बघूयात आपण काय करायचं आहे फेल्युअर ऑफ द सिंगल आय. आता तुम्ही हे बघू शकता इथं आपण जे काय व्हॅल्यू ह्याची कन्सिडर केली आहे शिअरची व्हॅल्यू तुम्हाला जर गिवन डेटामध्ये तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. आपलं शिअर जे असणार आहे ते 60 आहे. 60च्या पुढे गेले का ही व्हॅल्यू नाही गेली म्हणजे ही किती आहे आपण जो डायमीटर त्याचा काढलेला आहे तो डायमीटर काय आहे ह्याच्यासाठी सेफ आहे. म्हणजे तुमचं जो काय नकल पिनचं फेल्युअर होणार आहे ते फेल्युअर होणार नाही हे आपण कन्सिडर करायचं आहे आणि याप्रमाणे आपल्याला डिझाईन प्रोसिजर पुढे कॅरी फॉरवर्ड करायचे. आता नेक्स्ट स्टेप बघा फेल्युअर ऑफ सिंगल आय ऑर रॉड एंड इन टेन्शन. आता याला सुद्धा 1 मार्क दिला म्हणजे हा 8 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे प्रत्येक स्टेपला 1 मार्क डिवाइड केला आहे त्यांनी. जर तुम्ही तिथं प्रॉपर फॉर्म्युलीज दिली असतील प्रॉपर व्हॅल्यूज काढल्या असतील आणि प्रॉपर त्याला युनिट दिला असेल तर तुम्हाला ते 1 मार्क त्या स्टेपला मिळून जातील. आता सिंगल आय आणि ह्याचं तुम्ही इथं बघू शकता कॅल्क्युलेशन D2 - D1 इंटू T. D2 - D1 हे काय आहे तर आउटर आणि त्याचा इनर रेडियस आहे डायमीटर आहे सॉरी आणि त्याला काय केलं मल्टिप्लाय बाय T. T म्हणजे थिकनेस आहे आणि आपण काय करतोय
सिग्मा, याची विजिबिलिटी थोडीशी पुअर आहे, तुम्ही इथं बघू शकताय सिग्मा टी दिलेला आहे आणि सिग्मा टी मग नंतर तुम्हाला इथं व्हॅल्यू घातलेलं दिसतील 104 - 52 इंटू 65, आता 65 काय थिकनेस आहे इंटू सिग्मा टी. आता याच्यामध्ये आपल्याला काढायचंच आहे सिग्मा टी, म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, सिग्मा टीच फाइंड आउट करायचं आहे. मग तुम्ही जर फायनल बघितला मगाशी जसं आपण रेशो घेतला सिग्मा टी इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ अपॉन आलेली व्हॅल्यू किती असणार आहे 3330 सिग्मा टी. म्हणजे आता डायरेक्टली तुम्हाला काय व्हॅल्यू मिळेल 44.4 MPa मेगा पास्कल. म्हणजे ही जी काय तुम्हाला व्हॅल्यू मिळाली सिग्मा टीची ती आता आपण कम्पेअर करणार आहे अलावेबल स्ट्रेस बरोबर. इथे तुम्ही बघू शकता अलावेबल स्ट्रेस किती आहे, तो आहे 75. मग 75 हे काय आहे 44 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे काय तुमचा जो काय त्याच्यातनं स्ट्रेस व्हॅल्यू आलेली आहे सिग्मा टीची ती व्हॅल्यू काय तुमच्या अलावेबलपेक्षा कमी आहे. म्हणजे तुमचं डिझाईन काय आहे सेफ आहे सिंगल आयचं. तेच आता आपण इथे बघूयात पुढच्या स्टेपला काय केलेलं आहे, फेल्युअर ऑफ सिंगल आय रॉड युझिंग शिअर. आता शिअर फेल्युअर कसं होतं बघायचं त्याचं, फक्त त्याच्यामध्ये काय बदलेल, फॉर्म्युला सगळा सेम राहील, फक्त तुमचं बदलणार काय आहे तर तुमचा जी काय मिळणारी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू फक्त कशाची असेल, टाऊ असेल. म्हणजे काय बाकी कुठल्याच व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये एकक कुठलीच बदलली नाही आहेत, डी तेच आहे, एरिया तोच आहे, बाकी त्याच्यामध्ये थिकनेस पण तीच आहे. म्हणजे काय तुमचा जो काय टाऊ येणार आहे तो सुद्धा काय येणार आहे 44.4 MPa, म्हणजे 44.4 Nm². त्याच्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता की एरिया पण तोच राहील, सगळ्या गोष्टी त्याच राहतील, सेम राहतील. फक्त इथं काय होईल, क्रशिंगसाठी फेल्युअर तुम्हाला काढायचं आहे D1 इंटू टी इंटू काय केलं इथं बघा 52 गुणिले डायरेक्टली काय केलेलं आहे 65. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर वजाबाकीमध्ये उत्तर येणार होतं ते 52 येणार होतं आणि इथं डायरेक्ट डी कन्सिडर केला आहे, त्यामुळे त्याचा आन्सरसुद्धा 52 आलेला आहे. म्हणून येणारी जी काय व्हॅल्यू असणार आहे ती काय असणार आहे 44.4. आता जर इथं कन्सिडर केला यातला सगळ्यात मोठा कुठला घ्यायचा, मोठा कुठला तुम्ही घेऊ शकत नाही, कारण सगळ्याच व्हॅल्यू या स्ट्रेसच्याच काय आलेल्या आहेत सिग्मा टी, टाऊ आणि परत सिग्मा सी ह्या सेम आलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण काय करू शकतो, एकच व्हॅल्यू कन्सिडर करून ते फक्त अलावेबल बरोबर कम्पेअर करून त्या सेफ आहेत का नाही बघू शकतो. आता इथं बघा सिग्मा टी 44 आहे का, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, म्हणजे अलावेबलपेक्षा ते कमी आलं. ठीक आहे, म्हणजे काय झालं लेस दॅन आलं. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकताय, कॉम्पॅरेटिव्ह बरोबर चेक करू शकता, 150 MPa आहे, आलं किती 44, म्हणजे काय हा लेस दॅन MPa. त्याच्यानंतर सिग्मा एस किंवा टाऊ एस किंवा शिअर म्हणू शकतो, तो पण काय आहे 60 आहे, म्हणजे काय 44 पेक्षा मोठा. म्हणजे काय झालं तुमचं डिझाईन सेफ झालं. असं तुम्ही कम्पेअर करायचं आहे आणि बघायचं आहे की आपलं जे काय डिझाईन प्रोसिजर आपण करतोय ते प्रॉपर फॉलो करतोय का नाही. आता फायनली तुम्ही बघू शकता की फेल्युअर ऑफ द फोर्क एंड किंवा त्याला आपण काय म्हणूया डबल एंड असं म्हणूया, आणि त्याच्यातनं आपण ज्या काय व्हॅल्यू काढणार त्या व्हॅल्यू इथं तुम्हाला बघायला मिळतील. सेम प्रोसिजर असणार आहे. पी आपण कन्सिडर केला, दिस इज पी इज इक्वल टू D2 - D1. आता हा फॉर्म्युला तुम्ही समरीमध्ये पण एकदा चेक करू शकताय. D2 - D1 इंटू 2 T1 इंटू सिग्मा टी. आता T1 म्हणजे थिकनेस ऑफ डबल आहे. आता त्याची थिकनेस काय ते एम्पेरिकल रिलेशनमध्ये T1ची व्हॅल्यू तुम्हाला मगाशी निघालेली, ती व्हॅल्यू आपण काय करायची इथं पुट करायची. त्याच्यानंतर काय असेल 104 वजा 52. आता 104 काय आहे D2 आहे आणि 52 काय D1 आहे, म्हणजे काय आली व्हॅल्यू ती D1चीच व्हॅल्यू आली, म्हणजे 52 आली परत, म्हणजे निम्मा झाला त्याच्या. मग ही व्हॅल्यू जर आपण काढली तर कॅल्क्युलेशनप्रमाणे सिग्मा टी येणार आहे. आता हा सिग्मा सारखा आपण सिग्मा टी का काढतोय, तर हा सिग्मा टी वेगळा आहे, तो सिंगल आयचा आहे, आणि हा सिग्मा टी काढतोय हा कशाचा आहे डबल आयचा आहे. म्हणजे डबल आयचं जे फेल्युअर टेन्साइलमुळे होईल त्याच्यात किती स्ट्रेसेस येतील, कारण एरिया बदलला आहे. डबल आयच्या ठिकाणी आय काय झालेलं आहे 2 झालेले आहेत, त्याला मल्टिप्लायर सुद्धा 2चा झालेला आहे, त्यामुळे एरिया वाढला तेव्हा काय होणार आहे स्ट्रेस कमी होणार आहे, आणि हे तुम्हाला त्याच्या मॅग्निट्यूडवरून पण दिसून येईल. मगाशी 44.4 जो काय स्ट्रेस होता तो कमी होऊन आता किती झाला इथे तुम्ही बघू शकताय 36 Nm². म्हणजे काय ते त्याच्यापेक्षाही सेफ आहे, कारण एरिया वाढला की त्याच्यातलं जे काय रेजिस्टन्स आहे, जो काय फोर्सच्या अगेन्स्ट जो काय रेजिस्टन्स वाढणार आहे त्या बॉडीचा, तो काय होईल ऑब्व्हियसली मल्टिप्लाय होईल, आणि म्हणून त्याच्यामुळे काय झालं आहे की तुमचा स्ट्रेस कमी आला आहे. इथं तुम्ही बघू शकताय, इथं बघा की 36 MPa आलं आहे, आणि आपण बघतोय की आपलं जे काय दिलेली व्हॅल्यू आहे ती किती आहे सिग्मा टी 75 आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा काय झाली ती 75 पेक्षा कमी आली. सो इट इज सेफ डिझाईन. आता इथे तुम्ही बघू शकता की फेल्युअर ऑफ आणि ह्याच 3 व्हॅल्यूज आता काय असणार आहेत सेम असणार आहेत, त्यामुळं सिग्मा तुमचा जो काय सिग्मा सी असेल तो काय येईल 36च येईल.
त्याच्यानंतर तुमचा टाऊ जो येईल तो काय येईल 36 येईल. म्हणजे काय, ह्या सगळ्या व्हॅल्यू काय राहतील, सेम राहतील. म्हणजे तुमचं टोटल डिझाईन काय झालं, सेफ झालं. आणि हे तुम्ही परत एकदा तुम्ही कॅल्क्युलेशन तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती करून बघू शकताय आणि त्याला राऊंड फिगर करून तुम्ही ह्या व्हॅल्यूज काय करू शकता, डायरेक्टली MPa 36 MPa 44.4 MPa हे तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्टली राईट डाऊन करू शकता. आता या नेमकं प्रॉब्लेममध्ये आपण काय बघितलं की आपण जो डी फाइंड आउट केलेला आहे, सुरुवातीला जो रॉडचा डायमीटर काढलेला आहे तो प्रॉपर सेफ आहे का नाही. म्हणजे हे जे डायमेन्शन, सपोज तो जर 30 असता किंवा 30 आला असता तर काय झालं असतं, ह्या सगळ्याच व्हॅल्यूज काय झाल्या असत्या, स्ट्रेसच्या वाढल्या असत्या आणि त्या स्ट्रेसच्या व्हॅल्यू वाढवून परमिसिबल स्ट्रेसपेक्षा पण जास्त झाल्या असत्या. म्हणजे तुमचा जो काय नकल जॉईंटचे जे काय इलेमेंट्स आहेत ते इलेमेंट्स प्रॉपर सस्टेन करू शकले नसते. कशासाठी, 150 MPa लोडला, किलो न्यूटनला तुम्हाला ते सस्टेन करू शकले नसते. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, तिथं कन्सिडर करताना डी काढलेला आहे तो आपण काय केला, पूर्ण ह्याच्या सगळ्या इक्वेशनमध्ये आपण चेक केला. आता सेम असलंच एक आपण उदाहरण पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत. त्याच्या आधी एकदा आपण समरी त्याची बघूयात, काय काय आपण बघितलं. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय काढला, स्टेप नंबर 1 मध्ये डायमीटर डी रॉड काढला. त्याच्यानंतर इम्पेरिकल रिलेशन्स आपण बघितले. ते इम्पेरिकल रिलेशन खूप सोपे आहेत, ते पाठांतर करायची काय गरज नाही आहे. तुम्हाला कालांतरानं तुम्ही जसं प्रॅक्टिस कराल तसं तुम्हाला त्याच्यातल्या गोष्टी लक्षात राहतील की कुठला पॅरामीटर कशाच्या निम्मा आहे किंवा कशाच्या कुठल्या पटीमध्ये 1.25 आहे का 0.75 आहे हे तुम्हाला कालांतरानं लक्षात येईल. तुम्ही लक्षात ठेवताना फक्त काय करा, इम्पेरिकल रिलेशन D1 D2 D3 असे सिक्वेन्सने लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल. त्याच्यानंतर इथं सगळ्या त्या व्हॅल्यूज निघालेल्या आपण बघितली, ही झाली खूप महत्त्वाची स्टेप. त्याला तुम्ही पहिल्या स्टेपमध्ये इन्क्लूड करा किंवा स्टेप नंबर 2 दिला तरी चालेल. त्याच्यानंतर फेल्युअर ऑफ नकल पिन इन शिअर, म्हणजे नकल पिनचं जे काय फेल्युअर आहे ते शिअरमध्ये कसं झालंय ते इथं आपण बघितलंय. त्याच्यानंतर सिंगल आयचं आपण फेल्युअर बघितलं, कशात बघितलं, टेन्साईलमध्ये बघितलं, त्याच्यानंतर आपण शिअरमध्ये बघितलं आणि क्रशिंगमध्ये बघितलं. आणि त्या तिन्हीच्या ज्या काय व्हॅल्यू आहेत किंवा जे काय मॅग्निट्यूड आहे त्याचं, ते मॅग्निट्यूड तुम्हाला इथं बदललेलं दिसणार नाही, कारण ते काय होईल, कायम सेम राहील. आता इथं बघा खाली सिंगल एंड झाल्यानंतर आपण काय केलं, डबल आयचं आपण फेल्युअर काढलं आणि ते डबल आयचं फेल्युअर तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. आणि ते सुद्धा काय होणार आहे, सो ऑन, म्हणजे सेमच काय येईल 36 आणि 36. असाच एक प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्सरसाइजला करायचा आहे आणि पुढच्या लेक्चरला सुद्धा आपण एक प्रॉब्लेम डिस्कस करू जो की तुम्हाला MSBTच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पडला असेल. आणि त्यानंतर एक असा प्रॉब्लेम तुम्ही घ्यायचा आणि त्याचं ड्रॉइंग तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे. ड्रॉइंग प्रिपेअर करायचं म्हणजे काय करायचं आहे, एका शीटवरती तुम्ही डिझाईन केलेला जो काय नकल जॉईंट आहे त्याचे सगळे डायमेन्शन्स काय करायचे, कॅरी आउट करायचे. या लेक्चरमध्ये जर तुम्हाला काही शंका असतील किंवा आणि काय तुम्हाला सजेशन करायचे असतील तर तुम्ही काय करा, यूट्यूब चॅनलवरती खाली कमेंट करा. थँक्यू व्हेरी मच.